Praise the Lord. In the mighty and marvelous name of our Lord and Savior Jesus Christ, we welcome you all for this online Sunday class program. வல்லமையுள்ள அற்புதமான நாமமாகிய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்கள் அனைவரையும் இந்த ஆன்லைன் சண்டே கிளாஸ் நிகழ்ச்சிக்கு அன்புடன் வரவேற்கிறோம். Children, hope you are all doing good by the grace of our Lord Jesus Christ. Psalm 150 verse 1 and 2. Praise ye the Lord, praise God in his sanctuary, praise him in the firmament of his power. Praise him for his mighty acts, praise him according to his excellent greatness. Great man of God, Charles Spurgeon, quotes like this. Remember that the Lord Jesus came to take away sin in three ways. He came to remove the penalty of sin, the power of sin, and at last, the presence of sin. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில நமக்காக மரிச்சார் இல்லையா? 3 விதத்துல அவர் நம்முடைய பாவங்களை நம்மளை விட்டு நீக்கிறாரு சொல்லி பாக்குறோம். முதலாவது பாவத்தின் தண்டனையிலிருந்து, அப்புறம் பாவத்தின் வல்லமையிலிருந்து, அப்புறம் கடைசியாக பாவத்தின் பிரசன்னத்திலிருந்து நம்மை முற்றிலுமாக விடுவிப்பதற்காக கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் மரித்தார்னு பாக்குறோம் சில்ட்ரன். சோ பாவத்தை முற்றிலுமா நம்மளை விட்டு அகற்றுவதற்காக தான் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில மரித்தார். Before we start our program, let's close our eyes and seek God's help for this program. Let's pray, children. Our gracious, loving Heavenly Father, King of all kings, Lord of all lords, God Almighty, I bow down before your throne of grace, thanking thee and praising thee, O Lord, for this wonderful day and also for this lovely opportunity that you have given us to come together in your name for this online Sunday school program. Loving Father, O Lord, we commit this entire program into thine mighty loving hands. Let your gracious presence be with us right from the beginning, the singing session, and also, loving Father, as the children are going to recite their memory verses, bless each and every child, and also, loving Father, as we hear your word, O Lord, you speak unto us, loving Father, and also, loving Father, I pray that each and every one of them who will be watching this program, O Lord, let them feel your presence and touch them and speak unto them, loving Father, and also, O Lord, make this program a great blessing to many people so that many might come to your saving knowledge, loving Father. O Lord, once again, we commit this entire program and also all the children and the parents and all the viewers into thy mighty loving hands and offer these few words of prayer in the most highly exalted name of my dearest Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Amen. Let's move to singing session now. Psalm 149 verse 1 and 3. அல்லேலூயா, கர்த்தருக்கு புது பாட்டை பாடுங்கள், பரிசுத்தவான்களின் சபையிலே அவருடைய துதி விளங்குவதாக. அவருடைய நாமத்தை நடனத்தோட துதித்து தம்புருவினாலும் கிண்ணறத்தினாலும் அவரை கீர்த்தனம் பண்ண கடவர்கள். So we have our Sunday class children in our midst. So children, you also clap your hands and sing joyfully along with them. You
मौत को हराया है, क्रूस को हटाया है, मौत को हराया है, अनुग्रह से उसके हमने उद्धार पाया है, अनुग्रह से उसके हमने उद्धार पाया है। कौन है राजा का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजा का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु के उसका नाम, यीशु के उसका नाम, पुकारो जय जयकार, पुकारो जय जयकार, पुकारो जय जयकार, पुकारो जय जयकार। Next, we are moving to memory verse session. Psalm 119, verse 103 reads like this: How sweet are thy words unto my taste, yea, sweeter than honey to my mouth. தேனை விட மதுரமாயுள்ள கர்த்தருடைய வார்த்தைகளை சில்ட்ரன் நீங்க ஒவ்வொரு நாளும் மனப்பாடம் பண்ணணும், பைஹார்ட் பண்ணணும். நாங்க கொடுக்குற இந்த மெமரி வேர்ஸ ஒவ்வொரு வாரமும் நீங்க பைஹார்ட் பண்ணி நீங்க ஒப்பிக்கணும்னு சொல்லி நாங்க விரும்புறோம். Let's see how many participants by-hearted and recited God's word this week. My name is Dilip. I am from Audi Bishop Church. Today's memory verse, Psalm chapter 46, verse 1, 2 and 3. God is our refuge and strength, the very present help in trouble. Therefore will not be fear, though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea. Though the waters thereof flow and be troubled, and though the mountains shake with the swelling thereof, Selah. Praise the Lord. Psalm chapter 46, verses 7 and 8. The Lord of hosts is with us, the God of Jacob is our refuge, Selah. Come, behold the works of the Lord, what desolations he hath made in the earth. Thank you, Amen. Praise the Lord. I am John Jacob of Junior English Boys, Psalm chapter 46, verse 7 and 8. The Lord of hosts is with us, and the God of Jacob is our refuge, Selah. Come behold the works of the Lord, what desolation he hath made in the earth. Thank you. My name is Andres. I'm from Junior Boys. Today's online class memory verses, Psalm 46, verse 7 and 8. The Lord of hearts is with us. The Lord of Jacob is our refuge, Selah. Come behold the work of the Lord, what desolation he had made in the earth. Praise God. Praise the Lord. சங்கீதம் 46 அதிகாரம் 7-8 வசனங்கள். சேனைகளின் கர்த்தர் நம்மோடு இருக்கிறார், யாக்கோபின் தேவன் நமக்கு உயர்ந்த அடைக்கலமானவர். பூமியிலே புழங்கடிப்புகளை நடப்பிக்கிற கர்த்தருடைய செய்கைகளை வந்து பாருங்கள் என்றார் என்பதை ఆమె. ప్రైజ్ ది లార్డ్. కీర్తనలు 119, 111, 112, 113. నీ శాసనములు నాకు హృదయానందకరములు, అవి నాకు హృదయ శ్వాసం కలిగించుచున్నది. నీ శాస్త్రమును నీ కట్లను గైకొనుటకు నేను నిర్ణయించుచున్నాను. ఇది తుదమట్టుకు వరకు నిలిచి నిర్ణయము. ధర్మిష్కులను నేను ద్వేషించుచున్నాను, ఈ ధర్మశాస్త్రము నాకు ప్రీతికరము. Praise the Lord. Thank you. We thank and praise God for our children who recited God's word, and we encourage all the children who are watching this program to recite the memory verses and send your videos for the glory of God. Now we come to the most important session of our program, hearing the word of God. Hope children you are eagerly waiting for this session. Let's hear the word of God now. Loving greetings to you all in the mighty name of Jesus Christ. ஜெபிப்போமா. அன்புள்ள ஆண்டவரே, இந்த நல்ல வேளைக்காக ஸ்தோத்திரம். சத்திய வேத வசனம் சொல்வதை கேட்டு
பரிசுத்தமடைய ஒவ்வொரு நாளும் எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் கிருபை தாரும். எங்கள் ஒவ்வொருவரோடு பேசும். எங்களுக்காக மரித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு உயிரோடு எழுந்த இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமேன். Tom was an 8-year-old boy. One day his father called him and asked him to get ready to go out after eating breakfast. டாம் ஒரு 8 வயது சிறுவன். அவன் ஒரு நாள் காலையிலே அவங்க அப்பா டாம் இங்க வான்னு கூப்பிட்டாங்க. கூப்பிட்ட உடனேயே டாமுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு. காலையிலேயே இந்த அப்பா கூப்பிடுறாங்களேன்னு முறுமுறுத்து கொண்டே வந்தான். இந்த வீட்டுல இருக்கிறத பார்க்கல, வேற எங்கேயாவது இருந்திருந்தா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு முறுமுறுத்துக்கிட்டே அப்பா கிட்ட வந்தான். அப்பா சொன்னாங்க, இட்லி சாப்பிட்டுட்டு ரெடியாகுது, நம்ம வெளியே ஒரு இடத்துக்கு போக வேண்டியது இருக்குது, அதனால இட்லியை சாப்பிட்டுட்டு ரெடியாகுன்னு சொன்னாங்க. இந்த வீட்டுல இந்த இட்லியை தவிர வேற எதுவுமே தெரியாது அப்படின்னு அதுக்கும் முறுமுறுத்து கொண்டே இருந்தான். சட்னி நல்லா இல்ல, சாம்பார் உப்பு இல்ல அப்படின்னு ஒவ்வொரு காரியத்தை ஒவ்வொரு காரியத்தை பார்த்தும் அவன் முறுமுறுத்துக்கிட்டே இருந்தான். சிறு பிள்ளைகள் நீங்க கூட இது மாதிரி எத்தனை முறை முறுமுறுத்திருக்கீங்க, மர்மர் பண்றீங்க, கிரம்பிள் பண்றீங்க? யோசிச்சு பாருங்க. இதெல்லாம் பாவம்னு சொல்லிட்டு வேதம் சொல்லுகிறது. மர்மரிங், கிரம்பிளிங், disputing, complaining, இதெல்லாம் பாவம். We grumble, murmur for so many things, for food, for school, for friends, and for so many things we grumble. எல்லாரையும் நம்ம வீட்டுல உள்ளவங்கள கூட நம்ம மர்மர் பண்ணி முறுமுறுத்துக்கிட்டே இருந்தா வீட்டுல உள்ளவங்களையும் நம்ம என்ன செய்யறோம், துக்கப்படுத்துறோம். இந்த டாமோட முறுமுறுப்பு அவங்க அப்பாவை ரொம்ப துக்கப்படுத்துச்சு. எப்படியாவது இந்த டாமை மாத்தணுமே, அவன் முறுமுறுக்கிற வாழ்க்கையில இருந்து அவன் விடுதலை பெற வேண்டுமே அப்படின்னு அவங்க அப்பா யோசிச்சாங்க. இஸ் மர்மரிங் எ சின் அப்படிங்கிறத அவனும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அப்பா என்ன செஞ்சாங்க, அவன வேதத்துல இருந்து அவனுக்கு கற்றுக் கொடுக்க யோசிச்சாங்க. அதனால அவனை பக்கத்துல உட்கார வச்சு என்ன செஞ்சாங்க, 1 Corinthians 10th chapterல 10-11 verses அவனுக்கு வாசிச்சு காமிச்சாங்க. என்ன அதுல எழுதியிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, neither murmur ye as some of them also murmured and were destroyed of the destroyer. Now all these things happen unto them for ensamples, and they are written for our admonition, upon whom the ends of the world are come. அவர்களில் சிலர் முறுமுறுத்து சங்காரக்காரனாலே அழிக்கப்பட்டார்கள், அதுபோல நீங்களும் முறுமுறுக்காதிருங்கள். இவைகளெல்லாம் திருஷ்டாந்தங்களாக அவர்களுக்கு சம்பவித்தது, உலகத்தின் முடிவு காலத்தில் உள்ள நமக்கு எச்சரிப்பு உண்டாகும்படி எழுதப்பட்டும் இருக்கிறது என்று வாசிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாசிச்சு காமிச்சாங்க. உலகத்தில் உள்ள முடிவு காலத்தில் உள்ளவங்களுக்கு எச்சரிப்பு. யாரெல்லாம் உலகத்தின் முடிவு காலத்துல இருக்கிறோம்? நம்ம எல்லாருமே உலகத்தின் முடிவு காலத்துல இருக்கிறோம். டாமுக்கும் அப்பா சொன்னாங்க, நம்ம உலகத்தின் முடிவு காலத்துல இருக்கிறோம், இது நமக்கு ஒரு எச்சரிப்பு. அப்போ என்ன எச்சரிப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதுன்னு பார்க்கும்போது, இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் முறுமுறுத்தாங்க, அதனால சங்காரக்காரனால அழிக்கப்பட்டு போயிட்டாங்க. அதனால நீங்களும் முறுமுறுக்காதிருங்கள். அவங்க இஸ்ரவேல் ஜனங்களை ஆண்டவர் அதிசயமா அந்த ரெட் சி வழியா அவங்கள வழி நடத்திட்டு வந்தாரு. ஆனாலும் அவங்க அதை மறந்துட்டாங்க. அவங்க என்ன பண்ணாங்க, பல காரியங்களை குறித்து முறுமுறுத்தாங்க, அநேக பாவங்கள் செய்தாங்க. லஸ்ட்ஃபுல்லா இருந்தாங்க, அதாவது இச்சையுள்ளவர்களா இருந்தாங்க, ஐடலட்ரி இருந்துச்சு, விக்கிராராதனைக்காரரா இருந்தாங்க, ஃபார்னிகேஷன் பண்ணாங்க, அதாவது வேசித்தனம் பண்ணாங்க, டெம்ப்டட் கிரைஸ்ட், தேவனை பரீட்சை பார்த்தாங்க, மர்மர் பண்ணாங்க, முறுமுறுத்தாங்க. இதெல்லாம் பண்ணதுனால ஏசப்பாவுக்கு அது பிரியமா இருந்ததா? இல்லவே இல்லை. இந்த பாவங்கள்லாம் காணப்பட்டதுனால அவங்க அழிந்து போயிட்டாங்க. அந்த வனாந்தரத்திலேயே அவங்க அழிக்கப்பட்டுட்டாங்க. தேவனுடைய கோபத்துக்கு ஆளாயிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு அப்பா எல்லாவற்றையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. நம்ம இஸ்ரவேல் ஜனங்களை நம்ம யோசிச்சு பார்த்தோம்னா, ஏசப்பா எவ்வளவு அருமையா அந்த ரெட் சீல அவங்க நடந்துட்டு வந்தாங்க. ஆனா அவங்க உள்ளத்துல தேங்க்ஃபுல் ஹார்ட் இல்ல. ஏசப்பாவுக்கு நன்றி சொல்ற இருதயம் இல்லாம அந்த இருதயம் எப்படி இருந்துச்சுன்னா முறுமுறுத்துக்கிட்டே இருக்குது. அதனால அவங்க தேவனுக்கு பிரியமா அவங்களால இருக்க முடியல. அப்போ டாம் கேட்டா, அவங்க எப்படி முறுமுறுத்தாங்க
முறுமுறுக்கிறத பத்தி நான் முறுமுறுத்துட்டே இருக்கேனே, எதுக்கெல்லாம் முறுமுறுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டான். அவங்க தண்ணிக்கு முறுமுறுத்தாங்க. இங்க பாத்தீங்கன்னா தண்ணிக்கு முறுமுறுத்த உடனே ஏசப்பா தண்ணி அவங்களுக்கு கொடுத்தாங்க. அப்புறம் என்ன சொன்னாங்க, நான் எய்த்துலயே இருந்திருந்தா பரவாயில்லையே, அங்க வந்து நாங்க திருப்தியா நாங்க வந்து இறைச்சி பாத்திரங்கள் அண்டையில நாங்க உட்கார்ந்து அப்பத்தை திருப்தியா நாங்க சாப்பிட்டு கத்தரின் கையால் அங்கேயே செத்து போயிருந்தா பரவாயில்லையே அப்படின்னு கத்தருக்கு விரோதமான முறுமுறுத்தாங்க. நாங்க வனாந்திரத்துல சாகிறதை பார்க்கலும் எகிப்திற்கு வேலை செய்யறது எங்களுக்கு நலமா இருக்குமேன்னு சொல்லி அப்படி முறுமுறுத்தாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்க அவங்களுக்கு ஏசப்பா எல்லாம் கொடுத்தாரு, காடைகளை கொடுத்தாரு, மன்னாவை கொடுத்தாரு. அதுல எல்லாம் அவங்களுக்கு திருப்தியே இல்லை. அவங்களுக்கு திருப்தி இல்லாததுனால அவங்க இருதயத்துல தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துற நன்றி இல்லாதனால, திருப்தி இல்லாதனால அவங்க என்ன செஞ்சிடறாங்க, முறுமுறுத்துட்டே இருக்காங்க. அப்போ அதுக்கப்புறம் அவங்க எகிப்துல உள்ள மச்சங்களை எல்லாம் அவங்க யோசிச்சு பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. we remember the fish which we did eat in Egypt freely, the cucumbers, the melons and the leeks and the onions and the garlic. அவங்க இந்த வெங்காயம், வெள்ளைப்பூடு, கீரைகள், கொம்மட்டிக்காய், வெள்ளரிக்காய் இதெல்லாம் நாங்க எகிப்துல சாப்பிட்டோமேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து அவங்களுக்கு முன்னாடி இப்ப இல்லாத காரியத்திற்காக அவங்க வந்து முறுமுறுத்துட்டு இருக்காங்க. இப்ப ஆண்டவர் அவங்களை அதிசயமான வானத்திலிருந்து வருகிற அப்பம் மன்னாவினாலே போஷித்தாலும் அவங்க இருதயம் எங்க இருக்குதுன்னா எகிப்துல இருந்துச்சு, எகிப்துல உள்ள காரியங்கள் மேல இருந்துச்சு. அதனாலதான் 1 Corinthians 10:5 நம்ம என்ன வாசிக்கிறோம், but with most of them God was not well pleased, for their bodies were scattered in the wilderness. அவங்களுடைய உடல் எல்லாம் வனாந்திரத்திலேயே அழிந்து போயிடுச்சு. தேவனுக்கு பிரியமா அவங்க இல்ல, அதனால அவங்க அழிந்து போயிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு அப்பா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அப்பா நானும் கூட நிறைய தடவை முறுமுறுத்துட்டு இருக்கேனே, அப்போ ஏசப்பா என் மேலேயும் பிரியமா இருக்க மாட்டாங்களா? அப்ப நானும் அழிந்து போயிருவேனா? நான் இந்த முறுமுறுப்புல இருந்து நானும் விடுதலை பெறணுமே. இஸ்ரேல் ஜனங்கள் எனக்கு மாதிரியாக எனக்கு எக்ஸாம்பிளா வைக்கப்பட்டிருக்கிறாங்களே, நான் கடைசி காலத்துல இருக்கேன், நான் அழிந்து போயிடக்கூடாது, ஏசப்பா என் மேல பிரியமா இருக்கணுமே. அவர் பிரியமா இருப்பாரா, என்ன நேசிக்கிறாரா அப்படின்னு நிறைய கேள்விகள் அவங்க அப்பாட்ட கேட்டா. அவங்க அப்பா சொன்னாங்க, வா உனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன், ஏசப்பா எவ்வளவு உன் மேல பிரியமா இருக்கிறாங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க வீட்டுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஒரு நல்ல ஓப்பன் ஸ்பேஸ் கார்டன் கூட்டு போனாங்க. கூட்டு போய் அவங்க கையில ஒரு கல்லு வச்சிருந்தாங்க, ஒரு ஸ்டோன். அந்த ஸ்டோன் பார்க்க ரொம்ப அழகா இருந்துச்சு. அந்த ஸ்டோனை வந்து இந்த டாமுக்கு காமிச்சாங்க. பாத்தியா அந்த ஸ்டோனை, நான் சொல்றது இப்ப நீ செய், இந்த ஸ்டோனை கொண்டு போய் ஒரு மார்க்கெட் பிளேஸ்க்கு போ, அங்க யாராவது இந்த ஸ்டோன் வேணும்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா அவங்ககிட்ட 2 ஃபிங்கர் மட்டும் காமி, அந்த 2 ஃபிங்கரை காமிச்ச உடனே அவங்க எவ்வளவு சொல்றாங்கிறத கேட்டுட்டு வந்து என்கிட்ட சொல்லு அப்படின்னு சொன்னாங்க. உடனே இப்ப முறுமுறுக்கவே இல்லை டாம் வந்து, நான் முறுமுறுக்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஸ்டோனை வாங்கிட்டு மார்க்கெட் பிளேஸ் அங்க மார்க்கெட் பிளேஸ் போனோம்னு அங்க ஒரு ஓல்டு ஆண்டி வந்தாங்க. அந்த ஆண்டி வந்து, எனக்கு இந்த ஸ்டோன் தரையா, எவ்வளவு ரூபான்னு கேட்டாங்க. அவன் 2 ஃபிங்கர்ஸ் மட்டும் காமிச்சான். காமிச்ச உடனே அவங்க என்ன சொன்னாங்க, உனக்கு 200 rupees நான் தரவா, இந்த ஸ்டோன் எனக்கு தந்துரு, நான் வாங்கிக்கிறேன், 200 rupees தர்றேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க காசு கொடுக்க போனாங்க. இல்ல அப்பாட்ட போய் நான் கேட்டுட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு அப்பாட்ட வந்து சொன்னான். அப்பா சொன்னாங்க, பாத்தியா அந்த ஆண்டி அந்த கல்லுக்கு கொடுத்த விலை 200 rupees. இப்போ இந்த கல்லை எடுத்துட்டு போய் நீ மியூசியத்துக்கு கொண்டு போ, அருங்காட்சியகத்துக்கு கொண்டு போ, அங்க போய் யாராவது உங்ககிட்ட கேட்டானா 2 ஃபிங்கர்ஸ் மட்டும் காமி, அப்போ அவங்க என்ன விலை சொல்றாங்கன்னு சொல்லி பாரு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. அங்க ஒரு அங்கிள் வந்தாங்க. அந்த அங்கிள் வந்து அந்த தம்பிட்ட இந்த ஸ்டோன் எனக்கு வேணும், எவ்வளவு ரூபான்னு கேட்டாங்க. அவன் 2 ஃபிங்கர்ஸ் காமிச்சான். அப்போ அந்த அங்கிள் சொன்னாங்க, நான் உனக்கு 2000 rupees-ஆ அப்படின்னு கேட்டாங்க. இவனுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாயிருச்சு. அந்த ஆன்டி இந்த ஸ்டோனுக்கு 200 rupees தரேன்னாங்க, இந்த மியூசியத்துல இந்த அங்கிள் வந்து 2000 rupees-ஆ நான் வாங்கிக்கிறேன்னு சொல்றாங்களேன்னு இன்னும் கொஞ்சம் அவனுக்கு ரொம்ப குஷி ஆயிட்டான். அவங்க அப்பாட்ட ஓடி போனா. அப்பா சொன்னாங்க, இப்ப நீ கொண்டு போய் ஒரு ஸ்டோன் மார்க்கெட் கொண்டு போ,
ஸ்டோன்ஸ் எல்லாம் இருக்க காஸ்ட்லி ஸ்டோன்ஸ் விற்கிற அந்த ஷாப் இருக்கிற இடத்துக்கு கொண்டு போ, அங்க போய் கேளுன்னு சொன்ன உடனே அங்க ஒரு ஷாப்கீப்பர் பார்த்தாரு. நிறைய ஸ்டோன்ஸ் அவர்கிட்ட இருந்துச்சு. ஆனாலும் கூட அவரு இந்த தம்பிட்ட இந்த ஸ்டோன் இந்த ஸ்டோன் எனக்கு தருவியா அப்படின்னு சொல்லி டாம்கிட்ட கேட்டாரு. இந்த ஸ்டோனுக்காக தான் என்னோட ஹோல் லைஃப் நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். இது ரொம்ப ப்ரெஷியஸ் ஸ்டோன், இது எனக்கு வேணும், இது என்னுடைய எவ்வளவு வேலைக்கு நீ தருவேன்னு கேட்டாங்க. அப்ப அவனோட 2 fingers அவன் காமிச்சான். 2 fingers கம்ன இந்த ஸ்டோனுக்காக 2 lakhs rupees தரேன்னு சொன்னாங்க. அவனுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாயிருச்சு. இந்த இடத்துல வந்தா இதனுடைய விலை 2 lakhs-ஆ, இவ்வளவு விலையா? 200 சொன்னாங்க, 2000 சொன்னாங்க. இங்க வந்து பார்த்தா 2 lakhs சொல்றாங்களே. ஒவ்வொரு இடத்துலயும் இந்த கல்லினுடைய மதிப்பு, இதனுடைய வேல்யூ வந்து அது வந்து மாறிட்டே இருக்குது. அப்போ அப்பாட்ட போய் சொன்னா, அப்பா சொன்னாங்க, பாரு, someone who understood the value of the stone has offered the highest price. இதே விதமாக தான் உன்னையும் கூட ஏசப்பா ரொம்ப வேல்யூபிளா பார்த்தாரு. இந்த டாம் எனக்கு வேணும், அதனால டாமுக்காக என்னுடைய லைஃபே நான் கொடுக்க ஆயத்தமா இருக்கிறேன். he bought you with a great price. அதனால உன்னுடைய இருதயம் எப்படி இருக்கணும்னா தேங்க்ஃபுல்லா இருக்கணும். do everything without grumbling or arguing அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லி கொடுத்தாங்க. அப்போ டாமுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஆயிடுச்சு. அப்பா இப்பொழுது சிலுவையிலே தேவன் காண்பித்த அன்பை விவரமாக டாமுக்கு எடுத்து சொன்னாங்க. we have a savior who humbled himself to the point of death, even death on a cross, without one murmur. இந்த உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்து தீர்க்க தேவன் இயேசு கிறிஸ்துவை இந்த உலகத்துல அனுப்பின பொழுது ஒரு சின்ன ஒரு முறுமுறுப்பு கூட இல்லாமல் இந்த உலகத்துல வந்து சிலுவையிலே ஜீவ பலியாக அவர் இந்த தன்னை ஒப்பு கொடுத்தார். இந்த அன்பை கேட்ட உடனே டாமுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். அவன் முகமே ரொம்ப ஆச்சரியத்துல இருந்தது. ஏசப்பா என்னை இவ்வளவு நேசிச்சிருக்கிறாரா அப்படின்னு சொல்லி அந்த சந்தோஷத்துல அவனுக்கு அவனுடைய இருதயமே தேங்க்ஃபுல்லாக மாறின. அப்பா இன்னும் தேவனுடைய அன்பை அதிகமாக சொன்னாங்க. God has chosen us. He calls us to be his precious. He calls us as his children. He calls us his special people அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. அவர் நம்ம உலக தோற்றத்துக்கு முன்பதாகவே தெரிந்து கொண்டார். நம்மை வெளியேறப்பட்டவர்களாய் பார்க்கிறார். அவருடைய சொந்த பிள்ளைகளாக பார்க்கிறார். விசேஷத்தவர்களாய் பார்க்கிறாருன்னு சொன்னாங்க. அப்ப டாம் கேட்டான், ஆண்டவர் என்னை எதுக்கு சூஸ் பண்ணாரு? எத்தனையோ பேர் இருக்காங்களே, என்னையே சூஸ் பண்ணிருக்காரா அப்படின்னு சொல்லி கேட்ட உடனே why he has to choose me அப்படின்னு சொல்லி கேட்டான். அப்போ அப்பா சொன்னாங்க, Ephesians 1:4 எடுத்து, he chose us in him before the creation of the world to be holy and blameless in his sight. அவருக்கு முன்பதாக நாம் பரிசுத்தமுள்ளவர்களாக குற்றமற்றவர்களாக அவர் பார்வையில் இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் அவர் நம்மளை தெரிந்து கொண்டார். அவர் உலக தோற்றத்துக்கு முன்பதாகவே நம்ம தெரிந்து கொண்டாருன்னு சொல்லி அப்பா சொன்னாங்க. நானும் கூட அந்த பரிசுத்தமான வாழ்க்கையை வாழணும். என்னிடத்துல முறுமுறுப்பு இருக்கக்கூடாது. அந்த முறுமுறுப்பு இருந்தா நானும் அழிக்கப்பட்டு போயிருவேன் அப்படின்னு சொல்லி தன்னையும் கூட ஒரு பரிசுத்தமான வாழ்க்கைக்கென்று அந்த டாம் அன்னைக்கு ஒப்பு கொடுத்தான். ஒப்பு கொடுத்து, நான் இனிமே முறுமுறுக்க மாட்டேன், நான் இனிமே பாவம் செய்ய மாட்டேன், நான் அந்த தேவனுக்கு பிரியமா இருப்பேன், God should be well pleased with me என்று தன்னை அர்ப்பணி. ஒரு அருமையான பாடல் உண்டு. In country, town or city, some people can be found who spend their lives in grumbling at everything around. Oh yes, they always grumble, no matter what we say. For these are chronic grumblers and they grumble night and day. Oh, they grumble on Monday, Tuesday, Wednesday, grumble on Thursday too. Grumble on Friday, Saturday, Sunday, grumble the whole week through. Oh, they grumble on Monday, Tuesday, Wednesday, grumble on Thursday too. Grumble on Friday, Saturday, Sunday, grumble the whole week through. If you don't quit your grumbling and stop it now and here, you'll never get to heaven. No grumblers enter there. Repent and be converted, be saved from all your sin. You know that grumbling Christians find it harder ground to win. Oh, they grumble on Monday, Tuesday, Wednesday, grumble on Thursday too. Grumble on Friday, Saturday, Sunday, grumble the whole week through. Oh, they grumble on Monday, Tuesday, Wednesday, grumble on Thursday too.
grumble on Friday, Saturday, Sunday, grumble the whole week through. நீங்களும் கூட அந்த டாம் மாதிரி ஒரு தீர்மானம் எடுப்பீங்களா? Don't allow your unfulfilled desires to forget God's gift of life. நீங்க முறுமுறுக்க மாட்டேன்னு தீர்மானம் எடுப்பீங்களா? அப்படி தீர்மானம் எடுத்தீங்கன்னா மெய்யாகவே God will be well pleased with you also. அதனால கண்டிப்பாக தேவன் உங்கள் பேரில் பிரியமாயிருப்பார். உங்கள் இருதயம் திருப்தியினாலும் நன்றியினாலும் நிறைந்திருக்கும் பொழுது இந்த முறுமுறுப்பு வரவே வராது. அதனால தேவனிடத்துல உங்களை ஒப்பு கொடுங்க. இந்த பாவம் எந்த பாவமும் அந்த நித்திய ஜீவனை பெறுவதற்கு தடையா இருக்கிறது. அதனாலே பாவத்தை விட்டு பரிசுத்தமான வாழ்க்கை வாழ தேவன் உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் நம் ஒவ்வொருவருக்கும் உதவி செய்வாராக. ஆமென். Children, every week we are hearing the testimony of Jehoshama and Brother Baksin. ஆண்டவர் அந்த நாட்கள்ல பக்சி அங்கிளை கொண்டு எவ்வளவு வல்லமையா ஊழியத்தை நிறைவேற்றினார்னு சொல்லி பாக்குறோம். அதே சமயம் ஜெகோஷமா மற்றும் மற்ற சபைகள்லாம் எப்படி வளர்ந்து பெருகுச்சுன்னு சொல்லி நம்ம பாக்குறோம். Hope this session is very useful for you. Now let's hear the testimony now. Praise the Lord, dear children. We bring greetings to all of you in the precious name of the Lord and Savior Jesus Christ. நீங்களா நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறோம். And we hope that you are watching this online Sunday school program every week. Children, before we go for the class, Anna would like to read a word from the Bible. It's taken from the book of Psalm 78:6. It says, that the generation to come might know them, even the children which should be born, who should arise and declare them to their children. தமிழ்ல படிக்கிற சங்கீதம் 78:6. இனி பிறக்கும் பிள்ளைகளாக பின் சந்ததியார் அதை அறிந்து கொண்டு அவர்கள் எழுப்பி தங்கள் பிள்ளைகளுக்கு அவைகளை சொல்லும்படிக்கு. 5వ వచనంలో ఉంది, రాగల తరంలో పుట్టబో పిల్లలు దాన్ని ఎరుగునట్లును వారు లేచి తమ పిల్లలకు దానిని వివరించినట్లును వీరును దేవుని యందు నిరీక్షణ గలవారి దేవుని క్రియలను మరొకయుండి. சில்ட்ரன், நம்ம என்ன பார்த்துட்டு வரோம்னு உங்களுக்கு தெரியும். சிட்டிஸ் ஆஃப் ரெஃப்யூஜ் பார்த்துட்டே வரோம் இல்லையா? We saw Kadesh, Shechem, Hebron, the fourth city. நான்காவது அடைக்கல பட்டணம் என்ன அப்படின்னா பெசேர். பெசேர் மீன்ஸ் ஸ்ட்ராங். 2 Corinthians 12:10 அண்ணா ஒரு வசனம் படிக்கிறேன். It says, for when I am weak, then I am strong. குழந்தைகளே, நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி பெசர் மீன்ஸ் ஸ்ட்ராங். ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து தான் நம்மளுடைய வீக்னஸ்ல ஒரு ஸ்ட்ரென்த்தா இருப்பார். கரெக்டா? மெனி டைம்ஸ் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், நம்ம ரொம்ப வீக்கா ஃபீல் பண்ணுவோம், டிஸ்கரேஜா ஃபீல் பண்ணுவோம். இல்ல ஒரு 10th நிறைய மார்க் உங்களுக்கு வராம இருந்திருக்கலாம், +2 நிறைய மார்க் வராம இருந்திருக்கலாம். இன்னொன்னு, ஒருவேளை உங்களுக்கு நிறைய டெம்ப்டேஷன்ஸ் இருக்கலாம், அதை ஓவர் கம் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு சக்தி இல்லாம இருக்கலாம். ஆனா what the word says is, the Lord Jesus Christ personally is our beser. நம்முடைய எல்லா வீக்னஸ்க்கும் நம்ம எல்லா ஷார்ட் கம்மிங்ஸ்க்கும் அவர் தான் என்ன பண்றாரு, நமக்கு ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரென்த்தா இருக்காரு. ஒரு பக்சிங் எழுதுறாரு, அவருடைய ஆரம்ப நாட்கள் அந்த ஊழியத்துல அவர் வாய் ரொம்ப திக்குவாராம். அதன் பிறகு பேசுறதுக்கே ரொம்ப அவர் பயப்படுவாராம், கஷ்டப்படுவாராம். அப்போ ஒரு மெசேஜ் கொடுக்கறதுக்கு முன்பதாக அவர் என்ன பண்ணுவாரு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஜெபம் பண்ணுவாராம். ஆண்டவரோட கேட்டாரா, ஏன்பா எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு திக்குவாய் எனக்கு கொடுத்தீங்க அப்படின்னு அவர் கேட்கும்பொழுது, அப்போ ஆண்டவர் சொன்னாரு, பக்சிங் நீ எப்பவுமே என்னை நம்பி இருக்கணும், அதுக்காக தான் அப்படி பண்ணேன் என்று சொல்லும் பொழுது அதை என்ன பண்ணாரு, ஒரு பக்சிங் ஏற்றுக்கொண்டார். அப்பொழுது ஒன்று சொல்றாரு, ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான திங் சொல்றாரு அவர் அந்த புக்ல, வேர்ட் இன்சிடென்ட் இது வேரியில. அவர் பஞ்சாப்ல நார்த் இந்தியாவில் ஊழியத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணும் பொழுது அவர் தலையில பெரிய பெட் இருக்குமா. ஓகே, ஏன்னா அவருக்கு வீடு தான் இல்லையா, அவங்க அப்பா அம்மா அவங்கள சேர்த்துக்கல இல்லையா. அந்த பெட்டை தூக்கி கொண்டு அவர் பல மைல்கள் நடப்பாராம் ஒரு மீட்டிங் எடுக்கிறதுக்காக. இந்த மாதிரி நிறைய நாட்கள் என்ன பண்ணுவாரு, நடந்தே செல்வார். அப்ப எழுதுறாரு, ஆண்டவர் தான் எனக்கு என்ன கொடுத்தார், அந்த சக்தியை கொடுத்தார் என்று சொன்னார். ஸோ நம்ம கூட என்ன பண்ணோம், ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம் எழுதும்போது இல்லை ஏதாவது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டாஸ்க் பண்ணும்பொழுது இந்த வசனத்தை நீங்க கிளைம் பண்ணும். 2 Corinthians 12:10 for I am weak,
when I'm weak, then I'm strong. Okay, நம்ம என்ன நினைக்கக்கூடாது, ஓ நம்ம எல்லாம் தெரிஞ்சவங்க, நம்ம ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கு, நம்மள எதுவும் பண்ண முடியாது, நமக்கு அந்த இருமாப்போ அந்த பெருமையெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. ஓகே, we need to be very humble and grounded. இதுதான் ஆண்டவர் ஸ்ட்ராங்கா இருக்காரு, நம்ம என்ன பண்ணோம், அவரை நம்பி நம்ம ஜீவிக்கணும். நம்ம ஸ்ட்ராங்கா இருக்கோம், நம்ம இது பண்ணணும்னு நினைச்சோம்னா உங்க ஸ்ட்ரென்த் எல்லாம் ஒரு நாள் என்ன ஆயிடும், ஒன்றும் இல்லாம போயிடும். ஓகே, ஸோ never put your never think that you are strong. ஓ நான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கு, இதை பண்ணிடுவேன் அதை பண்ணிடுவேன். நோ, ஆல்வேஸ் put God front and then you do your work. ஆண்டவரை முன்வைத்து உங்களுடைய வேலைகளை நீங்கள் செய்யுங்கள். அது படிப்பதும் அது எதுவாக இருந்தாலும் கூட என்னது, ஆண்டவர் உங்களுக்கு உதவி செய்வார். ஒருவேளை உங்களோட ஸ்கூல்ல ஏதோ கஷ்டம் இருக்கு, ஓகே, ஆண்டவர் வில் பி யுவர் பேசர், உங்க ஸ்ட்ராங்கா இருப்பார். உள்ள பேரண்ட்ஸ் நீங்க யாராவது பாக்குறீங்க இந்த ப்ரோக்ராம், டீச்சர்ஸ் யாராவது பாக்குறீங்க, உங்களை ஆஃபீஸ்ல ஏதோ ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கு, ஒரு பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கு, அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும், ஜெபம் பண்ணுங்க. இந்த வார்த்தையை வைத்து ஜெபம் பண்ணுங்க, ஆண்டவரே நீங்கள் தான் என்னோட பெசேர், என்னோட ஸ்ட்ரென்த்தா இருக்கணும், என்னோட லிமிடேஷன்ஸ்ல வீக்னஸஸ்ல நீங்க என்ன பண்ணுங்க, எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்கள் என்று சொல்லும் பொழுது உண்மையாக ஆண்டவர் செய்வார் குழந்தைகள். அதனால நீங்க உங்களோட ஸ்ட்ரென்த்தை நம்ப வேண்டாம், ஆண்டவரோட ஸ்ட்ரென்த்தை நீங்க நம்பும் பொழுது ஆண்டவர் உங்களுக்கு உதவி செய்வார். So the fourth city of refuge, நான்காவது அடைக்கல பட்டணம் நாம என்ன பார்த்தோம், is Bezer. Bezer means strong. Before we complete the class, and I would like to read a verse from the Bible. It's taken from the book of Jeremiah chapter 6 verse 16. It says, "Thus saith the Lord, stand ye in the ways and see, and ask for the old paths, where is the good way, and walk therein, and ye shall find rest for your souls." Jeremiah 6:16, வழிகளில் நின்று பூர்வ பாதைகள் எவை என்று கேட்டு விசாரித்து நல்ல வழி எங்கே என்று பார்த்து அதிலே நடவுங்கள், அப்போது உங்கள் ஆத்மாவுக்கு இளைப்பாறுதல் கிடைக்கும் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். తెలుగులో యెహోవా ఇలాగ సెలవిచ్చుచున్నాడు, మార్గంలో నిలిచి చూడుడి, పురాతన మార్గంలో గూర్చి విచారించుడి, మేలు కలుగు మార్గమేదో అని అడిగి అందులోను నడుచుకొనుడి, అప్పుడు మీకు నెమ్మది కలుగును. ఆమేన్. And children, we thank you for joining this online Sunday school session. May God bless you and your families, and may the Lord's name alone shall be exalted. குழந்தைகளே, இந்த ஆன்லைன் சண்டே ஸ்கூல் ஜாயின் பண்ணதுக்காக ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவர் நாம் மட்டுமே மகிமைப்படுவதாக. தேவன் உங்களையும் உங்கள் குடும்பத்தார் அனைவரும் ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென். Now we'll see the memory verse for next week. Memory verse for next week. For beginners, Proverbs chapter 3 verse 30. நீதிமொழிகள் 3ஆம் அதிகாரம் 30ஆம் வசனம். For tiny tots, Psalm 145 verse 16. சங்கீதம் 145ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனம். For KG, Psalm 24 verse 7. சங்கீதம் 24ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனம். For primary, Psalm 46 verse 4. சங்கீதம் 46ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனம். For juniors, Psalm 46 verse 9. சங்கீதம் 46ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனம். For inters and seniors, Psalm 119 verses 114 to 116. சங்கீதம் 119ஆம் அதிகாரம் 114 116 வசனம் வரை. Children, you can send in your memory verse entries on or before Friday to the displayed numbers on the screen. 9444441048 or 9840811897. We are going to pray for the children who celebrated their birthdays last week. We wish you all a Christ-centered birthdays, dear children. Now we are going to pray for the children, prayer request, followed by birthday song and benediction by Surendra Naipal. அன்பும் இரக்கமுள்ள எங்கள் பரலோக பிதாவே, எங்களுக்கு கர்த்தரும் மீட்பருமா இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்து தந்த வல்லமுள்ள நாமத்தினாலே அடியார்களும் பாதம் பணிந்து உம்மை துதிக்கிறோம், வாழ்த்துகிறோம், வணங்குகிறோம். இன்னொரு கர்த்தருடைய நாளை எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே கட்டளைக்காக உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். அண்டர் இந்த ஆன்லைன் சண்டே கிளாஸ் எங்களுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்ததுக்காக உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். அண்டரே, நீர் அனாதை தீர்மானத்தின்படி அண்டரே சபையிலே ஆண்டவரை கற்றுக்கொள்கிற காரியங்கள் மட்டுமல்ல, ஆண்டவரை வீடுகளிலும் கூட இருந்து ஆண்டவரை சிறு பிள்ளைகள் உம்முடைய வார்த்தையை கேட்கும்படி ஆண்டவரே உம்முடைய பிள்ளைகளோடு சேர்ந்து பாடல் பாடவும் ஆண்டவரை உம்முடைய வார்த்தைகளை கேட்கவும் நீர் ஏற்படுத்தி கொடுத்த ஆன்லைன் சண்டே கிளாஸ்க்காக உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே, இந்த நாளிலும்
ஆண்டவரே பிள்ளைகள் பாடின பாடலுக்காகவும் நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே மெமரி வர்ஸ்க்காகவும் நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே உங்களுடைய வார்த்தை கொடுத்ததுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். அதே போல் ஆண்டவரே பிரதர் பக்சிங் ஆண்டவரே வேர்டு இன் சீசன் ஃபார் த வியரி இந்த புத்தகத்திலிருந்து அவர் கொடுத்த ஆலோசனைகளுக்காகவும் நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே இந்த வார்த்தைகள் ஆண்டவரே எங்களுடைய பிள்ளைகள் கேட்டு ஆண்டவரே அதில் நிலைத்திருக்க நீரை உதவி செய்யுமா ஜெபிக்கிறோம். இந்த வார்த்தைகளானது நித்தியத்துக்கேற்ற ஆசீர்வாதமான நேரமாக ஆசிரமாக காணப்பட நீரை உதவி செய்யுமா ஜெபிக்கிறோம். விசேஷமாக கடந்த வாரத்திலே பர்த்டே செலிப்ரேட் பண்ண ஆண்டவரே கேஜி கேர்ள் ஐரன் ஜெருஷாக்காக வருகிறோம். ஆண்டவரே உங்களுடைய வார்த்தையிலிருந்து ஆண்டவரே அந்த பிள்ளைக்கு ஜெனசிஸ் 15:1 ஃபியர் நாட், ஐ ஆம் தை ஷீல்ட் அண்ட் தை எக்ஸீடிங் கிரேட் ரிவார்டு இந்த வார்த்தையின்படி நீர் ஆசீர்வதிக்கணும் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே கடந்த ஆண்டிலே நீர் பாதுகாத்து கொண்டு வந்தீர், புதிய ஆண்டிலே பிரவேசிக்க செய்திருக்கிறீர். ஆண்டவரே புதிய விதமான ஆசீர்வாதங்களை தந்து ஆண்டவரே பிள்ளைகளை பாதுகாத்து ஜெபிக்கிறோம். அந்த குடும்பத்தை ஆசீர்வதிங்க ஆண்டவரே. இது விதமாக ஆண்டவரே எங்களுடைய சண்டே கிளாஸ் பிள்ளைகள் ஒவ்வொருத்தருக்காகவும் அன்பின் கருத்தில் வருகிறோம். ஆண்டவரே இந்த சண்டே கிளாஸ் ஆன்லைன் சண்டே கிளாஸ் ஆனது ஆண்டவரே அநேகருக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கவும் ஆண்டவரே அது அவருடைய சந்தேகங்கள் கேள்விகளுக்கு பதில் தருகிறதாகவும் ஆண்டவரே அவர்கள் இந்த பொல்லாத உலகத்திலிருந்து பாதுகாத்து கொள்ளவும் இந்த சண்டே கிளாஸ் ஆண்டவரே ஆன்லைன் சண்டே கிளாஸ் உதவியாக இருக்க நீரே ஆண்டவரே கிருபை பாராட்டு ஜெபிக்கிறோம். அதே போல் ஆண்டவரே எங்களுடைய தேசத்தில் ஆண்டவரே இந்த மழையினாலே ஆண்டவரே அநேக ஆண்டவரே ஸ்டேட்டில் ஆண்டவரே வெள்ளம் வந்து அநேகர் பாதிப்புக்குள்ளாக இருக்கிறாங்க. ஆண்டவரே அவர்களை நினைவு கூறுகிறோம். ஆண்டவரே நீரை உதவி செய்யுமாறு ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவர் உம்மால் கூடாத காரியம் ஒன்றுமில்லை. ஆண்டவரே அந்த குடும்பங்களை சந்தித்து ஆண்டவரே அந்த லவ்டு ஒன்ஸ் இழந்திருக்கிற அந்த குடும்பங்களை ஆறுதல் படுத்தி ஆண்டவரே நித்திய ஆறுதல் தேவன் நீர் அவர்களுக்கு உதவி செய்யுமாறு ஜெபிக்கிறோம். அதே போல் ஆண்டவரே எங்களுடைய தேசத்தை ஆளுகிற ஆண்டவரே பிரைம் மினிஸ்டர், பிரசிடென்ட், ஆண்டவரே மினிஸ்டர்ஸ்க்காக வருகிறோம். ஆண்டவரே சீஃப் மினிஸ்டர்ஸ்க்காக வருகிறோம். ஆண்டவரே நல்ல விதமான ஆட்சி ஆண்டவரே தர ஆண்டவரே நீரை உதவி செய்யுமாறு ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே அதே போல் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஆண்டவரே அந்த செக்ரட்டரிஸ் அட்வைசர்ஸ்க்காகவும் வருகிறோம். ஆண்டவரே நீர் ஆலோசனை தந்து ஆண்டவரே தானியேல் யோசேப் போல ஆண்டவரே அவர்கள் உம்முடைய நாமம் மையப்பட ஆண்டவரே உம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு ஆண்டவரே ஆராதிக்கிற எந்த ஒரு தடை இல்லாதபடி நீரை உதவி செய்யுமாறு ஜெபிக்கிறோம். அதே போல் ஆண்டவரே தேசத்தின் ஆண்டவரே செழிப்பாக காணப்பட ஆசீர்வதிக்கணும் ஜெபிக்கிறோம். வேலை இல்லாதவர்களுக்கு ஆண்டவரே வேலை தரணும் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே பசியா இருக்கிறவங்களுக்கு திக்கற்றவர்களுக்கு ஆண்டவரே நீரை உதவி செய்யுமாறு ஜெபிக்கிறோம். அதே போல் ஆண்டவரே எருசலேம் தேசத்துக்காகவும் ஆண்டவரே உம்முடைய ஆலயத்துக்காகவும் நாங்கள் வருகிறோம். ஆண்டவரே ஆலயத்திலே ஆண்டவரே சமாதானத்தை கட்டளையிட ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே உம்முடைய வார்த்தை இந்த இடத்திலிருந்து பல ஆண்டுகளாக சென்று அநேகரை ஆண்டவர் உயிர்ப்பித்திருக்கிறது. அதே போல ஆண்டவரை தொடர்ந்து அந்த மினிஸ்ட்ரி எந்த ஒரு தடை இல்லாதபடி நீரை உதவி செய்யுமாறு ஜெபிக்கிறோம். அதே போல் ஆண்டவரே கேரளா, தமிழ்நாடு, மகாராஷ்டிரா, டெல்லி, கல்கட்டா, இமாச்சல பிரதேஷ் மற்ற ஆண்டவரே பிரதேசங்களிலே மழையினால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்காக வருகிறோம். நீரை உதவி செய்யுமாறு ஜெபிக்கிறோம். அதே போல் ஆண்டவரே பங்களாதேஷில் ஆண்டவரே மிகவும் குழப்பமான ஒரு சூழ்நிலை காணப்படுகிறது. ஆண்டவரே நீர் அந்த ஜனங்களுக்கு ஆண்டவரே சமாதானத்தை கட்டளையிட ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே ஏற்ற ஒரு ஆட்கள் ஆட்சி செய்ய நீரை உதவி செய்யுமாறு ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே உம்மால் கூடாத காரியம் ஒன்றுமில்லை. அதே போல் ஆண்டவரே ஸ்ரீலங்கா கூட ஆண்டவரே எலெக்ஷன்ஸ் வரப்போது ஆண்டவரே நீரை உதவி செய்யுமாறு ஜெபிக்கிறோம். அதே போல் ஆண்டவரே சண்டே கிளாஸ் ரேலி ஆண்டவரே செப்டம்பர் மாதத்தில் ஃபர்ஸ்ட் வீக்கில் இருக்கும்போது ஆண்டவரே நீரை உதவி செய்யுமாறு ஜெபிக்கிறோம். பிள்ளைகளுக்கு ஆண்டவரே அது ஒரு ஆண்டவரே இன்னும் உம்முடைய வார்த்தைகளை அதிகமாக தெரிந்து கொள்ளவும் ஆண்டவரே அதை எவ்விதமாக ப்ராக்டிக்கல் ஆஸ்பெக்டில் புரிந்து கொள்ளவும் அதை அவங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு ஆசிரமம் காணப்பட நீரை உதவி செய்யுமாறு ஜெபிக்கிறோம்.
ஆண்டவரே சண்டே கிளாஸ் பிள்ளைகள் மட்டுமல்ல ஆண்டவரை பார்க்க வருகிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் ஆண்டவரே நீரை உதிசமா ஜெபிக்கிறோம். அதன் மூலமாக அநேகர் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள நீரை உதிசமா ஜெபிக்கிறோம். அதே போல ஆண்டவரே எங்களுடைய பிள்ளைகள் ஆண்டவரே குவார்டர்லி எக்ஸாம்ஸுக்கு ப்ரிப்பேர் ஆகிருக்கும்போது நீரை உதிசமா ஜெபிக்கிறோம். ஏற்ற விஸ்டம் நாலேஜ் ஆண்டவரே கொடுத்து அவர்கள் ஆசிரியக்கும் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே தானியல், ஷட்ரக், மேஷக், அபேத்நேகோ எவ்விதமாக மற்றவர்களை காட்டிலும் விசேஷமானவர்களாக திகழ்ந்தார்களோ அதே போல் ஆண்டவரே எங்களுடைய பிள்ளைகள் ஆண்டவரே உலகத்தார் பிள்ளைகளை காட்டிலும் ஆண்டவரே விசேஷமாக அவர்கள் காணப்பட நீரை உதவி செய்யுமா ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே அவர்களுக்கு ஏற்ற ஆசீர்வாதத்தை கட்டளையிடும் ஜெபிக்கிறோம். அதே போல் ஆண்டவரே எங்களுடைய சண்டே கிளாஸ் சைல்டு ஆண்டவரே அபிநயிக்காக வருகிறோம். ஆண்டவரே நீ கொடுத்த சுகத்துக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். பரிபூர்ண சுகத்தை தந்து ஆண்டவரே அந்த குடும்பத்தை ஆசீர்வதிக்க ஜெபிக்கிறோம். அதே போல் ஆண்டவரே விஷாக்கா, லிடியா, யாக்ஷித், ஆண்டவரே சிஸ்டர் ரெபேக்கா ஆண்டர்சன், ஆண்டவரே சிஸ்டர் லிசி ராஜன், சிஸ்டர் ரத்னா, சிஸ்டர் ஹெலினா, மதர் ஆஃப் ஜான், ஜோன்னா அண்ட் சூசன்னா இவர்களுக்காக வருகிறோம். ஆண்டவரே பரிபூர்ண ஆரோக்கியத்தை தாருங்க. ஆண்டவரே தொடர்ந்து ஆண்டவரே உம்முடைய ஆண்டவரே வலது கரத்தை கொண்டு வழிநடத்த ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே நீர் ஜெபங்களை கேட்டு பதில் தருகிற தேவனாக இருக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே மீண்டும் ஒரு முறை ஆண்டவரே இந்த நாளிலே நடந்த சண்டே கிளாஸ் ஆன்லைன் சண்டே கிளாஸ்ல கற்றுக்கொண்ட எல்லா காரியங்களும் ஆண்டவரே நாங்கள் எங்களுடைய பிள்ளைகள் ஆண்டவரே அதை அபியாசிக்கவும் ஆண்டவரே பிராக்டிஸ் அப்ளை பண்ணவும் ஆண்டவரே கர்த்தர் நல்லவர் என்பதை ருசி பார்த்து அறிந்து கொள்ள ஆண்டவரே நீரை உதவி செய்யுமா ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே கடைசி காலத்தில் இருக்கிறோம், பொல்லாத நாட்களில் இருக்கிறோம். ஆண்டவரே எங்கு திரும்பினாலும் ஆண்டவரே பாவம் நிறைஞ்சிருக்கு. அப்படியேற்பட்ட சூழ்நிலையிலே நாங்கள் எங்களுடைய பிள்ளைகள் காணப்படுகிறோம். ஆண்டவரே நீர் ஆண்டவரே உம்முடைய ஆவியினர் கொண்டு எங்களை பாதுகாத்து வழிநடத்த ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே நாங்கள் மீண்டும் சந்திக்கும் வரை உடைய பிரசனம் எங்களோடு இருக்கட்டும், எங்களுடைய பிள்ளைகளோடு இருக்கட்டும். ஆண்டவரே போகிலும் வரையிலும் நீர் உதவி செய்யுமா ஜெபிக்கிறோம். விசேஷமாக ஆண்டவரே எங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய பெற்றோர்கள், ஆண்டவரே உடன் பிறந்தவர்கள், ஆண்டவரே நெய்பர்ஸ், ஆண்டவரே ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாருக்காகவும் அன்பின் கருத்தில் வருகிறோம். ஆண்டவரே எங்களுடைய பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் பாரத்தோடு ஜெபிக்கவும் ஆண்டவரே அவருடைய வளர்ச்சி ஸ்பிரிச்சுவல் குரோத்ல கூட காணப்பட நீரை உதவி செய்யுமா ஜெபிக்கிறோம். அது மட்டுமல்ல ஆண்டவரே தானியல் ஆண்டவரே யோசேப் போல அவர்களும் கூட ஆண்டவரே இந்த தேசத்திலே ஆண்டவரே இந்த உலகத்திலே உயர்ந்த ஸ்தானங்களில் ஆண்டவரை வரவும் ஆண்டவரே உம்முடைய நாமத்தை மையப்படுத்தவும் ஆண்டவரே உம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு ஆண்டவரை உபயோகரமாக காணப்பட நீரை உதவி செய்யுமா ஜெபிக்கிறோம். விதமாக ஆண்டவரே எங்களுக்கு கொடுத்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்காக நன்றி செலுத்தி ஜெப விண்ணப்பங்கள் எல்லாவற்றையும் ஆண்டவரே நீர் சூத்திரமாக மாற்றுவதில் சொல்லி விசுவாசத்தோடு எங்கள் ரட்சகர மீட்புறமா இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே ஜெபத்தை எடுக்கிறேன் பரலோக பிதாவே, ஆமேன். கிருபையும் பிதாவினுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியின் அந்யோன்ய ஐக்கியமும் நம் அனைவரோடும் விசேஷமாக சிறுபிள்ளைகள் அனைவரோடும் இன்றும் என்றும் சதா காலங்களிலும் கூட இருப்பதாக. ஆமென். We thank and praise God for all the children who participated in this program and all who viewed this program. Children, நீங்க இந்த வாரம் மெமரி வர்ஸை மறக்காம மனப்பாடம் பண்ணி நீங்க அனுப்பணும்னு சொல்லி நாங்க விரும்புறோம். We pray and hope you're all spiritually blessed by this online Sunday class program, spiritually edified and blessed by this online Sunday class program. And God willing, we'll meet next Sunday. Praise the Lord.